ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यकर्तृमे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागवतीमहे धीमहि च तत्रार्जुनगणपतिशरणं स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रज्ञते स्वयं वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते. यस्य विगतपत्राद्याः पारमितं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्. लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथे रमणमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोदतस्तदितराणि प्रणायमेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्मिन्निकुसिन्धो रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये. मातापितायुवतेस्तुल्या विभूतिः सर्वं देवनीर्मगन्मयान् आर्यस्य नकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तरङ्गिणं प्रणमामि. भूतिसुरश्च मलगात्रयवट्कनाटश्रीभक्तिसारकरसिकरैर्विवाहन् भक्ताङ्गिरेण परकाव्यसिंहमिष्टान् श्रीमत्पराणं कुसुमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो इति सर्वभौमजल्देश्चन्द्रोपमत्वेन श्रीभाष्येण यदन्मया सुविदिता श्रीविष्णुचित्तमादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योक्रामिलीलां निधातु पूर्वं तं पुरुषेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुनं वास्तव्यमानधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलजं गोविन्दपुरारितं भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यं सकृष्णद्वयं वन्दे माधवपद्मनाभसुमनत्कोलेशदेवादिकान्. திருவருண்மால் சேனமுதலை ஷடகோபன்னாட்டமணி சீருய்யப்புண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றான் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிராட் கண்பாங்கி பிராசர் கோவிந்தர் புரேஷர் பிரியப்பட்ட வேதாந்தமணிவர் இருக்கண்டற் கண்புரையனம் பிள்ளை இவரிடளித்தற்கு எய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளர்த்தம் திருவடியுமிய தேவ பெருமாள் கைகுண்டங்கம் திருமலையாழ்வார் பொன்பலங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனம். பக்தாம்புதம் விஸ்வஜனானம் மகனம் சர்வார்த்தனம் ஸ்ரீ ஷடகோபமன்மயம் சஹஸ்ரஜாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யம். ராவிடவேகசாகரம் திருவள்ளிநாடென்னும் தென்கொள்குமோர் என்னும் பருணன் என்னும் அருமறையாடி எப்பொழுதும் செஞ்சியாய நெஞ்சேதே குணத்தாலும் வாயாலும் மண்கொழுகோ வார்த்தையிடும் வினத்தால எல்லாரையும் தனத்தாலும் நீங்களும் குறைவிடைந்த சிலகோபின் பாருங்கள் யாமுறை பத்து நீந்த பெருங்கேத்தி ராமானுஜமனிதன் வாய்ந்தனாற்காலம் மனங்குறைந்தே வாய்ந்த பெரும் சீரார் சிடகோபன் சந்தனவேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறன் பொந்திகளும் சூழவிதழரங்கவன் புகழ்வீர் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரம் இந்த முதல் தாய் சடகோபன் மைம்பான் வளர்த்தான் இதற்காய் ராமானுஜர் மிக்க விரநிதியும் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியம் ஓர் நிலையும் வாழ்வியும் ஓனம் துருவாய் யாழிமிசை வேதமாழ்வார் திருவடிகளேஸ்வர ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಮೂರನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪುಟ 269 ಮೂರನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ 7ನೇ ದಶಕ 7ಾಂ ಪತ್ಕಲ್. ಅದರ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶ ನಾವು ಈಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಕಡೆಗೆ
கச்சதா இதுக்கு எம்பெருமானார் பயிலும் சுடரொளியிலும் நெடுமார் கடுமையிலும் சொல்லுகிற அர்த்தத்தை ஸ்ரீ சத்ருக்னாழ்வான் அனுஷ்டித்து காட்டினான் என்று அருள் செய்வார். இவ்வர்த்தத்துப்படி திருமந்திரமாயித்திரே அது மூலமாக அனுஷ்டிக்கவே இதில் சொன்னத்தை செய்ததாம் இரே ஆச்சார பிரதானமான அவதாரமாய் அதில் பெருமாள் பிதா சொல்லித்து புத்திரன் செய்ய கடவன் என்கிற மரியாதை குலையாது அத்தை நிலை நிறுத்துக்காக பித்ருவச்சன பரிபாலனாதி ரூபமான சாமானிய தர்மத்தை அனுஷ்டித்தார். இது தான் பிரார்த்த விஷயத்திலே செய்ய கடவது என்னும் இடத்தை அனுஷ்டித்து காட்டினார் இளைய பெருமாள். அது செய்யும் இடத்தில் அவன் உகந்த அடிமை செய்ய கடவதோ என்னும் இடத்தை ஸ்ரீ பரதாழ்வான் அனுஷ்டித்து காட்டினார். அது தான் பாகவத சேஷத்வா பர்யந்தமாயிருக்கும் என்னும் இடத்தை ஸ்ரீ சத்ருக்னாழ்வான் அனுஷ்டித்து காட்டினார். பெருமாள் பிதா சொல்லித்து செய்ய கடவது என்னும் இடத்தை அனுஷ்டித்தார். அது தன்னிலும் நேரே பிதாவை அனுவர்த்திக்க கடவது என்னும் இடத்தை இளைய பெருமாள் அனுஷ்டித்தார். அது தன்னில் புருஷ்வா என்று நிர்பந்திக்க கடவால் ராஜ்யத்திலேயும் என்னில் அது இன்னாதாகிலும் பதிலிருந்து அடிமை செய்ய கடவது என்னும் இடத்தை அனுஷ்டித்தான் ஸ்ரீ பரதாழ்வான். அதன் எல்லையை அனுஷ்டித்தான் ஸ்ரீ சத்ருக்னாழ்வான். அவன்படி சொல்லுகிறது ஸ்லோகம். மாதுல குலம் கச்சதா பரதேன நின்றா மாதுல குலம் உத்தேசியமாய் போனானவன் அவன் தான் உத்தேசமாய் போனான் இவன். யுதாஜித்தளைத்தது ஸ்ரீ பரதாழ்வான கச்சதா இவ்வர்த்தமான நிர்தேசத்தால் பூர்வக்ஷணத்திலும் தன் நெஞ்சிலும் இல்லை. பெருமாளுக்கு விண்ணப்பம் செய்தமையும் இல்லை. சக்கரவர்த்தியை கேள்வி கொண்டமை இல்லை என்கிற பரதேன பெருமாளும் போகட்டு போய் இளைய பெருமாளும் அவரை அனுவர்த்தித்து போய் சக்கரவர்த்தியும் துஞ்சி ஸ்ரீ சத்ருக்னாழ்வானும் தன்னை அல்லது அறியாதே இருக்க பெருமாளதான ராஜ்யத்தை தரித்து கொண்டிருக்கையாக பரதன் என்கிறது. பரத இது ராஜ்யஸ்ய பரணாது ததாக தானும் ராஜபுத்திரனாய் நாளும் வேறுபட்டிருந்தால் பிரித்து தனக்கு பொருந்தும் முகூர்த்தத்திலே போக பிராப்தம் இல்லை. அது செய்யாதே அவன் புறப்பட்டதே தனக்கு முகூர்த்தமாக போனான். அனகக அபாபக அப்படி வீட்டில் அல்லாதாரெல்லாம் பாபமிஷ்ட ஜீவனம் போலே காணும். அதாவது ராம பக்தி கலந்திருக்குமே அத்தை பாபம் என்னலாமோ என்னில் பாபத்திற்காட்டில் புண்ணியம் உத்தேசமாயிருக்கச் செய்தேயும் இரண்டும் தியாஜ்யமாக நின்றதில்லை. மோட்ச விரோதித்வாது இங்கும் உத்தேசிய விரோதியாகவையாலே சொல்லலாம். இது பின்னை உத்தேசிய விரோதியோ என்னில் பிரதமாவதியில் நிலை விரோதியிலே சரமாவதியை பட்ட சத்ருக்னக இறந்த போதே எதிர்கள் மண்ணுண்ணும்படி வளரும் என்று போத்தி இருக்கையாலே இப்படி திருநாமம் சாத்தினான் வசிஷ்டன். நித்திய சத்ருக்னா பாஷ்ய சத்ருக்களை வெல்லுகை அன்றிக்கே அந்தர சத்ருக்களான இந்திரியங்களை என்றிருக்கும். அதாவது பும்சாம் திருஷ்டி சித்தாபகாரிணம் என்கிற விஷயத்தில் கண்மையாமை அங்கும் இவனுக்கு இனிது என்று இவ்வழியாலே புகுமித்தனை. அனகா என்கிற இதற்கும் நித்திய சத்ருக்னா என்கிற இதற்கும் பாஷியன் என்னில் பாவனத்துவத்தில் ஸ்ரீ பரதாழ்வானை யௌவான் பெருமாள் என்கிறது அனகக என்கிற வித்தம். போக்கியதைக்கு ஸ்ரீ பரதாழ்வானை யௌவான் பெருமாள் என்கிறது. நீதக ஒரு புத்ருடைவான் சாயை அளித்தவையோபாதியாய் போனால் திரவியத்துக்கு திரவியாந்தர சம்யோகம் உபயனிஷ்டமாயிரே இருப்பது. திரவியமாயிருக்கச் செய்தேயும் ஜாதி குணங்களோபாதி பரதந்திரனாய் போனான். பிரீதி புரஸ்கிருதக தமையன் பின்னை தம்பி போக கடவன் என்னும் முறையால தேவை போலே இருக்குமோ என்னில் அங்க நின்று படை
வீட்டிலே இருந்தார். ஒருவன் சோத்தை புகந்துண்ணுமா போல எடை வீடாக பெருமாளுக்கு அடிமை செய்வார்கள். ஏகாந்த ஸ்தலத்திலே நமக்கெல்லா அடிமையும் செய்யலாம் என்று அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி என்று இளைய பெருமாள் காடேற போனா போல இவனும் நமக்கெல்லா அடிமையும் செய்யலாம் என்கிற பிரீதி பிடரை தள்ள தள்ள போனது. பெருமான இஸ்லோகத்திற்கு வாக்கியார்த்தமாக ஸ்ரீ சத்ருக்னாழ்வான் பெருமாளுக்கு நல்லனானபடி பெருமாளை கார்கடை கொண்டு பெருமாளுக்கு நல்லனான ஸ்ரீ வரதாழ்வானை அல்லதறியாதபடியானான் என்று அருள் செய்தன். இது பிரயோஜகமான பின்பு சொன்ன மிக எல்லாம் பொறுப்புகிறேன். அல்லது ஒரு சேதனனுக்கு ஒரு சேதனன் உத்தேசியனாக யாவது ஓட்டியோடத்தோடு ஒழுகலோட இரு அனன்யாக என்கிற நிலை இவர்களுக்கு உண்டானால் இவர்களை அனுவர்த்திக்குவது அவனை அனுவர்த்தித்ததாங்க. பிராமண ஜாதி என்றோயா இறக்கச் செய்த குலச்சரண கோத்தாதிகளாலே பிரித்து சம்பந்திக்குமா போல வைஷ்ணவர்களுக்கும் நிரூபகம் அவனுடைய குண சேஷ்டிதாதிகள் இல்லை. அவ்வழியாலே அவனுடைய வழகிலே துவ கொண்டிருக்கும் அவர்கள் குணங்களிலே துவே கொண்டிருக்கும் அவர்கள் சேஷ்டிதங்களிலே துவ கொண்டிருக்கும் அவர்கள் என்று இவ்வழியல்ல அவர்களை பிரித்து அவர்கள் எல்லாரும் தமக்கு ஒரு சம்பந்தத்தை ஆசைப்பட்டும் அவர்கள் எல்லாரும் எனக்கு சுவாமிகள் என்கிறார். ಇದಿಷ್ಟು 7ನೇ ದಶಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡು. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ನೋಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 7ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ವಿಷಯ ಪ್ರವಣರಾಗಿರುವ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ದೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಪ್ರವಣರಾಗಿರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಭೋಗಗಳಲ್ಲೇ ತಲ್ಲಿಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತಿನ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವಿಷಯ ಪ್ರವಣರಾಗಿರುವ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರು. ತೇರನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಎಂದಿಗೋ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಇವರಿಗೆ ಮರುನಾಳು ಕಾಣಮಾರ ಅವನ್ ಕಾಣಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ದಿವಸಗಳು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಡ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಂಗೆ ಯಾವ ನೋವು ಬರಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯ ಲೇಖ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ರುಚಿಗಳು ಅವುಗಳ ತಿಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ತಲ್ಲಿಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಕಾಣೋದು, ಭಗವಂತನ ಬಾಣಗಳು ಪಾದಗಳನ್ನು ಕಾಣೋದು ಎಂದಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ನೆರಳು ಪಾದರೇಖಿಯವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ನಾನು ಕಾಣುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನೆರಳು ಪಾದರೇಖೆಯು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಉಪದೇಶ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಾಸಕ್ತವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರುಗಳನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅವರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ನಾನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ದಾಸನಲ್ಲ, ವೈಷ್ಣವರುಗಳಿಗೇ ದಾಸನು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರುಗಳಿಗೇನೇ ದಾಸರಾಗಬೇಕು, ಇವರುಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಸಾಲದು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಅವರುಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟ, ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ರೂ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜ ಶಿಷ್ಯರ ಅನುಬಂಧಿಗೆ ಅವರಾದ್ರು ನಮಗೆ ಹಾಗೆ. ಎಮ್ಮವಿಟ್ಟು ಎಂಬ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ. ತನಕೇಯಾಹ ಎನ್ನೈ ಕೊಳ್ಳು ನೀವೇ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮವಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವಂತಲ್ಲ, ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನ
ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಭಾಗವತ ಈ ರಹಸ್ಯ ರತ್ನಾವಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಮಂ ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯಮಂ ಶೇರ ಅನುಷ್ಠಿಕ ಅವರಿದಾನ ಪೋದೆ ಚಿನ್ನುಪಾದೆ ಸಮಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದೇಶಿಗಳು ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಉಪಾದೆ. ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗವತನ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತನ ಸುಲಭ ಸಿಗ್ಬಿಡದು ಕೃಪೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಎರಡಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭಗವಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವತ. ಎರಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ತನಕ್ಕೆ ಆಹ ಎನ್ನೈ ಕೊಳ್ಳು ಮೀರೆ ಎಂಬ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ ಇದು ಸಹ. ಭಗವತ್ ಶೇಷತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದವರೆಗೂ ಬರುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ತೊಂಡನ್ ಷಡಗೋಪನ್ ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಪರಿಚಾರಕ ಭೃತ್ಯಸ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಇದಿಮಾಂ ಸ್ಮರ. ಈ ಲೋಕನಾಥ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯನಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೃತ್ಯನ ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಒಂದು ಅವನು ಕಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲವಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ನೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಉದ್ದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು 7ನೇವನು ದಾಸನ ಆಗ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ತಮ್ಮೂರ್ ತಪ್ಪನ್ 7 ಪಡಿಹಾಲ್ 7 ಜನರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ 7 ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತವಾಗಿ ಇಂತ ಈ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಕಾಲಿನ ಧೂಳು ಉಂಗುರ ತೊಂಡ ಅಡಿ ಪೊಡಿ ಭಕ್ತ ಅಂಗ್ರಿ ರೇಣು. ಹಾಗೆ ಆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಅದು ಆ ಕಡೆಯ ಪುಣೆ. ಭಗವತ್ ಶೇಷತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದವರೆಗೂ ಬರುವುದು. ನಾವು ತಿಳ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ವಷ್ಟೇ. ರಹಸ್ಯ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರ ಅದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರಂಥ. ಏನೊಂದು 8 ಅಕ್ಷ ಇದೆ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸುಮಾರು 250-300 ಪುಟಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋದು ಏನಿದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಂತ ತಿರುಮಂಗ ಹೇಳಿವಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನ ತಿರುವೆಟ್ಟೆಳುತ್ತುಂ ಕತ್ಪುನಾನ್ ಉತ್ತರುಂ ಒನ್ನಡಿಯಾರ್ ಕಡಿಮೈ ಅಂದ್ರು. ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಿರುನಕ್ಷರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿತು ಉತ್ತರು ಉದ್ದಾರವಾಗಿದ್ದು. ಒನ್ನಡಿಯಾರ್ ಕಡಿಮೈ, ನಿನ್ನ ಅಡಿಯಾರ್ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಅವರ ಕೈಂಕರ್ಯ, ನಿನ್ನ ಭಾಗವತರ ಸೇವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಾಗವತ ಇದೆಯಲ್ಲ ತದೀಯ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ತದಿಯಾರಾಧನೆ ಊಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಸುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಅನ್ನದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ತೃಪ್ತಿ ಇನ್ನೇನಿಲ್ವಾ ಏನನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತದೀಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಆ ಪದನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನೊಂದು ತದೀಯರು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ತದೀಯ. ಆ ತದೀಯ ಆರಾಧನೆ ತಿರುಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇವನ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ. ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾರಾಯಣನಿಗಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇಷನಲ್ಲ. ನಾನಿರೋದು ನಾರಾಯಣನಿಗಾಗಿಯೇ. ನ ಅನ್ಯ ನ ಮಮ, ನನಗೂ ಅಲ್ಲ, ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಶರೀರ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರವನ್ನು ನೀಡೋನು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಕರಣ ಕಳೆ ಬರಂ 2 ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತದೀಯರಿಗೆ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಾರ್ಹವಾಗುವಂತೆ ಆಗೋದು. ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಾರ್ಹ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲಬಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಾಗವತರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಸೊತ್ತು. ಇವಾಗ ತದ್ಭಕ್ತಿಘ್ನ ಮನಸಾಂ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಾರ್ಹ ಎಂದಮ್ಮೈ ವಿರಕ್ತവും ಪೆರುವಾರ್ಹಳೆ. ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸ್ವಂತವಾದರೆ
ಅದು ಪುತ್ರನಿಗೂ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಾರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ. ತಂದೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವನ ಸ್ವಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಪುತ್ರನಿಂತಾನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸೈಟು ನನಗೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ವಿಕ್ರಯಾರ್ಹವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳಂಕವರೆಗುವುದಾಗುತ್ತದಷ್ಟೇ, ಇದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮಗನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವನೇನಾದ್ರು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸೇರುವಂತ ಪಿತ್ರ ಆರ್ಜಿತ, ತಂದೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಈ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವತಃ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿ, ನಾವು ಪಡೆದಂತಹ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಯಸೋದಲ್ಲ, ತಂದೆ ಆಸ್ತಿನೂ ಬಯಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಂದೇಶ. ಅಪ್ಪಂದು ನೀವು ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ? ಇದೇನು ಹೇಳುದು, ವಿವೇಕಿಯಾದ ತಂದೆಯಾದವನ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ನಾನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಲಹಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಂ ಅನರ್ಥಂ ಭಾವಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತದ್ಭಕ್ತೇರ್ವ ಸಮಾಗಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಣಿರಿ ಎಂದು ಎಂಬೆರುಮಾನಾರವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ವಾರ್ತೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಪ್ರಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾವಧಿ ಭಗವತ್ ಶೇಷದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಚರಮಾವಧಿಯು ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಬರುವಂತ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳೋದು ಭಗವತ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಭಗವಂತನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಚಾರ ಪದೇಶೇನ ಕೃತಾನ್ಯ ಅಪಚಾರ ನಿಮಾನ್ಸ ಕ್ಷಮಿಸ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ತಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದಿವ್ನು ಸಾರಿ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಓದಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನೇನು ಅನಿಸ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇವನು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಚರಮಾವಧಿ ಅಂತಂದಿದ್ದು ಅದು ಈ ಕಡೆ ಕೊನೆ ಆ ಕಡೆ ಕೊನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಥಮಾವಧಿ ಭಗವತ್ ಶೇಷತ್ವ, ಚರಮಾವಧಿ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ. ಗಚ್ಚತ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಬೆರುವಾನರವರು ರಾಮಾನುಜರು ಪೈಲ್ ಸುಡರೊಳಿ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೋ ನೆಡುಮಾರ್ ಕಡಿಮೆ ಜೈವೇನ್ ಪೋಲ್ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆದ ಶತ್ರುಘ್ನನನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ತೋರಿಸಿದನು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಆಗರ ಶ್ರೀಮಾನ್, ಅವನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಶತ್ರುಘ್ನ. ಏನು ಶತ್ರುಘ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನುಗಳು ಅವರು ಇವರು ಬಂದ್ರು ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಳಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನು ಶತ್ರುಘ್ನ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮೂಲ ತಿರುಮಂತ್ರವೇ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮೂಲ ತಿರುಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮ ಸ್ಯಾಮ್. ನಾನು ನಾರಾಯಣನಿಗೇ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅನನ್ಯ ಅರ್ಥ. ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಏಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇವನದೇ ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಇವನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು.
ಇದು ಹೇಳುವಂತ ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದೇ ತಿರುಮಂತ್ರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಚಾರವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪುತ್ರನು ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿತೃವಚನ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ. ರಾಮ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ, ಮಾಡೆಲ್ ಈಗಿನವ್ರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ನಟನೋ ನಟಿಯೋ ಇವರಿಗೋ ಅವಳಿಗೋ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೋ ಪುರುಷರಿಗೋ ಅವಳು ಮಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಫೋಟೋ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ಏನೇನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ರೂಮ್ ಬರ್ತಿ ಅದೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಐ ಆಮ್ ಫ್ಯಾನ್, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೂ. ಅವನನ್ನ ನಾನು ಅನುಕರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಶೀಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ? ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹೊಲಸೇನೆ. 100ಕ್ಕೆ 90 ಜನ ಎಲ್ರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಇರೋದೇ ಅದು ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹುಚ್ಚತನ ಇದು, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನ ಕಡೆ ಮೈ ಮೇಲೂ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಅಭಿಮಾನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಜನ್ಮವೇ ಸಾರ್ಥಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮರುಹುಟ್ಟೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಫಲಪಿರಪ್ಪಂಪಿರೆಂದು ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪಲ್ಲು ಗಳಿಯೇರಿ ಕಂಡಿರಿ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದು, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನೇನೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ಟಿಪ್ಪು ಸಾವನ್ ಚಕ್ರ ಯಾರು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ಯಾವತಾರಸ್ತು ಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗ್ ಬಾಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅವನು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಸರಿ. ರಾಮನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಮತ್ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಭರ್ತನ ಜೊತೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲ ಸುಗ್ರೀವ ವಿಭೀಷಣ ಜೊತೆ ಹೋಗು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಜ, ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಆ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚೋಕ್ಕಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಸೀತೆ ಅವಳನ್ನ ಅನ್ವೇಷ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಣುವಷ್ಟು ಅವಳ ಚಾರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಆಯಿತು. ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸೀತೆ ರಾವಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಏನೋ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಮಾರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇವನೇನೋ ಅವಳಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಬಸಿರು ಮಾಡಿ ಇವನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ಯಾಕೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಬರಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? ಇದು ಕಾಲದ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೇನೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆ, ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪಣೆಗಳು. ಸೊ ಇಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಮಯ ಜೀವನವನ್ನ ಬಾಳಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಅವತಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶ. ರಾಮನನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ ವರಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇವನ್ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ? ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನ್ ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ? ಸೊ ಈ ರಾವಣನ ವಧೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಗಪಾಟಲು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ? ತಂದೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಾ? ಏನೋ ಮಾಡದ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸಿ
ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ ತಂದೆ. ಆಚಾರವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಅವತಾರ ಇದು. ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತಾ ಅಲೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಗಾಮ ಸ್ಯು ಯಥಾ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್ ಏಷ ಆದೇಶ ಏಷ ಉಪದೇಶ ಏಷ ವೇದೋಪನಿಷತ್ ಏತದನುಶಾಸನ. ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತ ಪಿತು ಸಮಾನ. ಅಣ್ಣ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಈ ಭಾವ? ಹಸೀನ್ ಅವನು ಆಗ್ಲಿ, ಅವನು ದೊಡ್ಡವಂತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜನ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪುತ್ರನು ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿತೃವಚನ ಪರಿಪಾಲನಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ. ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಮಗನಿರ್ದೊಡೇನ್ ಇರದಿರ್ದೊಡೇನ್ ಹರ ಹರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಊರುಗೋಲಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು 25 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಧರ್ಮವನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ. ಏನು ಕಡೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಆ ಸ್ವರೂಪ. ಅವರಿಬ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಇದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬಯಕೆಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನೇ ತಿಳಿದು ನಡೆಸಿದ್ದಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉಪನಿಷತ್ತೆ ವೇದವೇ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೇ? ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟುದನ್ನು ಕಾಣೆಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಹಮತೆಯು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಇವನ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ? ತಂದೆ ಯಾರು? ಮಕ್ಕಳ ನಾನೆಂಬುದು ಎದ್ದು ನೀಲೆ ಬಂದ ಮುರಿಯುವುದು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಪರೇಟ್, ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಬೇರೆ, ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ನೀವು ನಿಮ್ ಪಾಡಗೊತ್ತ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳೇ. ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬೇಕು ಬೇಡುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಂದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಇದು ತನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಿದೆಯೇ? ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಗೋ ತಾಯಿಗೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಏನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ. ಅವರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಮಗನಾದವರಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಡ. ಮಗನು ಮಗಳು ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಮಗನಾಗಿ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೋ ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಸೇಫ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನೋ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆನೋ ಅಂದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರ ತರ ನಮ್ ಸುದ್ದಿ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅನುಭವದ ರಾಶಿಗಳು, ನಿಧಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30-40 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ಅಷ್ಟು ಬಾಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೋ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏರು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನ ಬಾಳಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ನಡೆಸೋದಾಗ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಈ ವಿವೇಕ ಇದೆಯೋ? ಏನು ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಗೂಗಲ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ಬೇಡ, ದೇವರು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಆ ಗೂಗಲ್. ಅವನೇ ವಾದ್ಯಾರು, ಅವನೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಚ್ಚೆ ಬರೀ ರಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಮಗನು ಮಗಳು ಅಳಿಯನು ಸೊಸೆನು ಇವ್ರು ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ? ಏನ್ ನಮಗ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ವೋ?
ದುಃಖನೂ ಪಡಬಾರ್ದು. ವಿದ್ಯಾತ್ಮ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ನಾವಿದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಾರ್ದು. ಏನೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ತಂದೆಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾಣ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ದಶರಥ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರು ಈ ರಾಮನ ಕಥೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ರೇ ಇಬ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಸೊ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಈ ಸಂಸಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಶ್ವರ, ಬರೀ ದುಃಖ. ಸಂಸಾರ ಘೋರಂ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ, ಇಟ್ಸ್ ಓಷನ್ ಅಂತ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ, ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಬಾಧನ. ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾ? ವಿರಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾಗಿಗಳೇ, ಉಲ್ಲಾಸವಿದ್ದವರೇ, ಮಾನವ ತೊಳೆದವರೇ, ಒಳ್ಳು ಜಗ, ಸುಳ್ಳಿದು. ಸಾಕು ಬಾಳ್, ಸದ್ಯ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇನ್ ಬೇಗ ಭಗವಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಎನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅವನ ಮಗನು ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಅವರು ಇವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಒಳ್ಳಿರಿ ನಮ್ಮವೇನನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಕೊಳ್ಳು ಜಗ, ಸಾಕು ಬಾಳು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನ ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯಾನಾಥ ಶರಣಾಗರ ವತ್ಸಲ. ಈ ಸಂಸಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಸು. ಅದು ಕೇಳೋದು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರಕರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯು, ಸತಿ ಸುತಹಿತರು ರಾಮ ರಾಮ, ಬಂಧು ಬಳಗದು ಗೃಹದೇ ವಾದ್ಯರು ರಾಮ ರಾಮ, ಎಂದಿಗೂ ರಕ್ಷಕರ ಅಲ್ಲವು. ಇವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲ. ನಿಜ, ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದೇ ವಾಸ್ತವ. ತಂದೆಯ ನಿನ್ನೆನೆ ಮೊರಪೊಕ್ಕಿಹನೋ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚದಿಗೂ ಸಂಸಾರ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ. ಈ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತನ ನಂಬಿಸೋಕೆ ಆಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪಿತೃವಚನ ಪರಿಪಾಲನಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ರಾಮ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ತಾನೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇದೇ ತಾನೇ ಎಂದು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ರಾಮ ಹೇಳಿದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪತಶ್ಚಯೇ. ನಾನು ರಾಮನಿಗೆ ದಾಸ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎದ್ದಾಗ, ಮಲಗಿದಾಗ, ಕುಳಿತಾಗ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳು, 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳು, ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಮನಿಗೆ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ತೊಂದು ಸೇವೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲೇ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ರಾಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಶಾಲುವನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಕೇಳೋದು ಅದೇನೋ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಶರಥ ಇದ್ರು, ಸುಮಿತ್ರೆ ಇದ್ರು, ಕೈಕೇಯಿ, ಕೌಸಲ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣೈರ್ದಾಸ್ಯ ಮುಪಾಗತ ಅಂತ. ನಾನು ರಾಮನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸೋತು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಮನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸರ್ವಿಸ್, ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಕೈಂಕರ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ್ಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇವನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭರತಾಳ್ವಾನನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಏನ್ ಕರ್ಮನೋ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಬರೀ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಭರತನು. ಅವನಿಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ದಶರಥ ಇಲ್ಲ, ರಾಮನ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಪ್ಕೊ ನೀನು, ರಾಜನಾಗು, ಯಾರು ಬೇಡ ಸಿಂಹಾಸನ. ಎಲ್ರೂ ಅದನ್ನ ವಸಿಷ್ಠನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡ್ಬೋಣ ನಿನ್ನನ್ನು, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ರಾಜನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಅರಾಜಕತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಭರತ ಬಂದವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತ? ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಅಯಾಚಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಯಾವುದು ನೀತಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯನೋ ಅವನು ರಾಜನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ. ಆ ಹೊರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕಾಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ಭಾರತ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಚರ್ಚೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಂದೇಹ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಭರತನ. ಭರದ್ವಾಜರು ಏನೋ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯವರಿಗೆ ಬಂದೆಲ್ಲ, ಏನು ನಿನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್? ಕಾಡು ಹೋಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಇಲ್ವಾಗಿಸ್ಬಿಡುದು, ನಾನೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಭರತ. ನಾನು ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನೋ ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಸೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಒಂದು ಮರ ಅದ್ ನೋಡ್ದ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶ, ಇವರ ವಂಶದ ಧ್ವಜ ಬಾವುಟ ಇದೆ, ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮನಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವನು. ನೀ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ. ರಾಮ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಳಿಯೋಕೆ ನೀನ್ ರಾಜನ ಗೊತ್ತಿಷ್ಟ, ನೀನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ತಗೋ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಭರತನನ್ನ ಹೇಗ್ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇವನು ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಭರತನ ಸ್ವಭಾವ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಆತರ ಬಂತು? ಆತರ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ರಾಮನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅತ್ಯಂತವಾದ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ. ಅವನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಕೋಪ ಇದ್ರದ್ದು ಬಂದು ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅತಿ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾಪ ಶಂಕಿ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಹೇಳಿ ಇವನು ಅಲ್ಲಿಂದನೇನೆ ಯಾರು ರಾಮನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಯಾರು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಭರತ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನಾಯ್ತೀನಿ ರಾಮಾಯಣ ಓದ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ಘಟನೆಗಳನ್ನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನಿದ್ರು ಸರಿ, ಮೇಲ್ದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯ ಅದು, ಅದನ್ನು ಮೀರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 14 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ 4ನೇ ದಿವಸ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ, ನಿನ್ನ ಪಾದದಾಣೆ ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಬಂದವನು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭರತ ಆಳ್ವಾನ್ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ. ಏನ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದವನು? ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತಾನು ರಾಜನಾಗ್ಬಿಟ್ನ. ಪಾಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ರಾಮ ಹಿಂಗಿದ್ದಾನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ತಾನು ಹಂಗೇನೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮರಗಿದ್ದ, ಯಾರು ಮುಡಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟ. ಅವನು ರಾಮನಂಗೇನೆ, ಅವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವನು ಐ ಆಮ್ ದಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೋನ್, ಪಾದುಕ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ್ದು. ರಾಜ್ಯದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ರಾಮನ ಪರವಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ತಾನೇ ರಾಜ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಕನಸು ಮುನಸಿನಲ್ಲೂ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡವನಲ್ಲ. ಅದು ತಾನೇ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇವನು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದು ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಘ್ನ ಆಳ್ವಾನ್ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ. ಭರತನ ಭಾವ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ರಾಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಸೇವೆಯನ್ನ, ಹಾಗೆ ಭರತನಿಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಘ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಅವನ ಸರ್ವೀಸ್ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ನಾವು. ಭರತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ರಾಮನನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ನ ಅಥವಾ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅನಾದರ ಮಾಡದ್ನೆ? ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವನು ಶ್ರೀರಾಮ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನೇರವಾದ ತಂದೆಯನ್ನು
ಜಗತ್ಪಿತಾವನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪುರುಷ್ವ ಎಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಬಲ್ಲವರಾಗದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಎಂದಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದವನು ಭರತ. ಅದರ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದವನು ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಘ್ನಾಳು. ಭರತನಿಗೆ ಕೈಕೇಯಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ತಾಯಿಯನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ, ಮಂಥರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಶತ್ರುಘ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳು ತಲೆ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ ದರದರ ಅಂತ ಅವಳು ಕಿಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಳು ಧರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಳನ್ನ ಅಂತ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿದು. ಇವಳೇ ತಾನೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ. ರಾಮನ ಯುವರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಂದದ್ದು ಇವಳು ಅವಳು ಕಿವಿ ಊದಿ ಕೈಕೇಯಿಯನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕತ್ತಿನೂ ತಗೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ಕೈಯೋ ಮರೋ ಅಂತ ಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಭರತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶತ್ರುಘ್ನ ನನಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಪದಿಂದ ಅವಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಮ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆತ್ತು ನೋಡಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಭರತನಿಗಿಂತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ನೀ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ, ನಾನು ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 14 ವರ್ಷ ಕಾಡಿನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫಾದರ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ. ಮಾತು ಎತ್ತಬಾರದು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ. ಹಾಗೆ ವಿನೀತರಾಗಿ ಆ ವಿನಯದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂಥವರ ಬಾಳು ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ, ಹಸನಾಗತ್ತೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೋ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರು ದೊಡ್ಡವರು, ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್. ಆಚಾರ್ಯಾಧೀನೋ ಭವ ಬಾಢಂ. ಆಚಾರ್ಯ ಯಾರು? ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯ ತಂದೆಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿರು. 16ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಗೋದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇನೆ. ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಇದು ಹುರುಪು ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ರಾಮನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ. ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಘ್ನವನು ಅವನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಮಾತುಲ ಕುಲಂ ಗಚ್ಚತ ಭರತೇನ ನೀತಃ. ಮಾತುಲ ಕುಲಂ, ಭರತನಿಗೆ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಭರತ. ಇವನು ಶತ್ರುಘ್ನ ಯಾರು? ಯಾರ ಮಗ? ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶತ್ರುಘ್ನ, ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಭರತೇನ ನೀತಃ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಭರತನ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ರಾಮನನ್ನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿದ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಕೇಳಿದ್ರ. ರಾಮನ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೆರಳಿನಂತೆ ಹೊರಟ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಕೂಡ ಮಾತುಲ ಕುಲಂ ಗಚ್ಚತ ಭರತೇನ ನೀತಃ, ಸೋದರ ಮಾಮನ ಮನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಹೋದವನು ಭರತ. ಆ ಭರತನನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಹೋದವನು ಇವನು ಶತ್ರುಘ್ನ. ಯುಧಾಜಿತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದು ಭರತ ಆಳ್ವಾನನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಅವನ್ ಸೋದರ ಮಾವ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನೋ ತಂಗಿನೋ ಅಕ್ಕ ಕೈಕೇಯಿ, ಅವನ ಮಗನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡು ಭರತನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಯುಧಾಜಿತ್ತು. ಭರತನ್ ಕಳ್ಸು ಅಂತ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಕಳ್ಸು ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವನು. ಗಚ್ಚತ ಈ ವರ್ತಮಾನ ನಿರ್ದೇಶದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಭರತೇನ ಶ್ರೀರಾಮನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅವರನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡಲು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಮೃತಪಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಘ್ನಾಳ್ವಾನನು ತನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಭರತನೆಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಭರತ ಇತಿ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಭರಣಾತ್ ತದಾ.
ಭರತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಧಾತುಗಾರಿಕೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭರಿಸಿದವನು. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠ, ಇದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ. ಭರ್ತಾರೋ ಭರ್ತಾರೋ ಭರ್ತ, ಭಾರವನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಭರಿಸುವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಭರ್ತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವಳು ಭಾರ್ಯ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವಳು. ಭರತ ಇತಿ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಭರಣಾತ್ ತದಾ, ತಾನು ರಾಜಪುತ್ರನಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತನಗೂ ಸರಿ ಹೋಗುವ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಹೋಗುವುದು ಪ್ರಾಪ್ತವಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಭರತನು ಹೊರಟ ಮುಹೂರ್ತವೇ ತನಗೆ ಮುಹೂರ್ತವಾಗಿ ಹೋದವನು ಯಾರು? ಶತ್ರುಘ್ನ. ಅವನು ಕೇಳಿದ್ನ ಯಾರು? ನಾನೇನೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನಗಹ, ಅಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ, ಅಗ ಸಂಹಿತ ಇದೆ, ಅಗಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ. ಅನಗಾಹ ಅಪಾಪಹ, ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಿಶ್ರವಾದ ಜೀವನ ಹೊಂದಿದಂತೆ ಕಾಣಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರಾಮಭಕ್ತಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಮಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಾಪ ಏನ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ಪುಣ್ಯವು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಎರಡೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ದು. ಪುಣ್ಯವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಪುಣ್ಯ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಂ ಶಾಂತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಪ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧೂಯ ಯಥಾ ಅಶ್ವರೋಮಾಣಿ ಮತೆ, ಹೌದು, ಕುದುರೆಯ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲನ್ನ ಒದರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒದರಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯವು ಕೂಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೋಟಿಯಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ದೇಶ ವಿರೋಧಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಮಭಕ್ತಿ ಉದ್ದೇಶ ವಿರೋಧಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡುವುದು, ಚರ್ಮಾವಧಿಗೆ ಹೋಗಲು ವಿರೋಧಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಶತ್ರುಗಳು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ತೋರಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ವಸಿಷ್ಠರು, ಕುಲಪುರೋಹಿತರು. ರಮಯತಿ ಇತಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ್ಧನ ಭರತಃ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಭರಣಾತ್. ರಾಮ 11,000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಿದ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಇವನು 14 ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ನಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಹೊರೆಯನ್ನ ಹೊರದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೈತಿತ್ತಂಗೆ. ಶತ್ರುಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಕ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ, ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಆ ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ವರ್ಥ. ಹೆಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಶತ್ರುಘ್ನ, ಬಾಹ್ಯ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಲ್ಲದೆ ಅಂತರ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವನು ಇವನು. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಸಾಂ ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿಣಂ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡದೆ ಇರುವಂತ. ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶತ್ರುಘ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಅವನೇನಿದ್ರು ಭರತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ರಾಮನ ದೃಷ್ಟಿ ಪುಂಸಾಂ ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿಣಂ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸುರಗೊಂಡಿದ್ದು. ರಾಮನ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಗಮನ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವನ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಭರತನಿಗೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ಕವಿ ಅಲ್ವಾ, ದೈವ ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಬೇಡ. ಕುರುಹೋರ್ ನಂಬಿ ಎಂದ್ರ ಕಾಲ್ ಅಣ್ಣಿಕ್ಕ ಮಮದೋರು ಎನ್ ನಾಮಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಜೇನ್ ಸುರಿದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಟು ಗಂಟಾದ ಹಗ್ಗನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡವನು, ಕಣ್ಣಿನ ಸುರುತ್ತಾಮಿನ ಕಟ್ಟುಣ್ಣ ಪೆರುಮ, ಅವನ ಪೆರುಮ ಏನ್ ಸಂತಕ್ಕೆ ಇದು ಕಡೆಗೋಲು ಹಗ್ಗದ ಇದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡವನು, ಗಂಟು ಗಂಟಾದ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವನು ದಾಮೋದರ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದಾಮೋದರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಶಟ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಜೇನ್ ಸುರಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಂ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಈಗ ದೇವರನ್ನೇ ಬೇಡ, ಬರೀ ಷಡ್ಗೋಪನೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತಂದರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೇಟು? ಭಗವಂತನೇನು ಅವರು ಆಶ್ರಯಿಸಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆಗ ಮೊದಲ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಶತ್ರುಗಳು
ಹಾಗಂತ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ತನ್ನದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶತ್ರುಘ್ನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದಾದರೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭರತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅನಗಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾವನತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭರತಾಳ್ವಾನನಿಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮನು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಅನಗಹ ಎನ್ನುತ್ತ ನಿತ್ಯ ಶತ್ರುಘ್ನ ಎಂದೋದ್ರಿಂದ ಭೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭರತಾಳ್ವಾನನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಾಟಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತೆ. ನೀತಃ ಓರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಿಯಂತೆ ನೆರಳು ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ಹೋದವನು ಭರತನನ್ನು. ಜಾನಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಹೇಗೆ ರಶ್ಮಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿವೋ ಹಾಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನಗಿರಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಚಿಂತನೆ ಸದಾ ರಾಮನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅವಳು ಅದನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಡ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ರಾಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಶೀತೋಭವ ಹನುಮಂತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಕೂದಲು ಸುಡಬಾರದು. ಇದೇನು ಅವನು ಹನುಮಂತ ನೋಡದ್ನ ಇವ್ರ ಬಾಳದ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹನುಮಂತನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೀತೆಯ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವಳು ಎಂತಹ ಪತಿವ್ರತೆ, ಹಣಕ್ಕೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ, ನನ್ನ ಶೀಲ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ. ಶೀತೋಭವ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂದಲಲ್ಲೂ ಅದು ಶಾಖನೂ ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವನು ಬಾಲ ಬೆಳೆಸ್ದ, ಇದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ರು, ಕಾರ್ಪಾಸ ಏನೇನು ಎಣ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸುರಿದ್ರು ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಆನಂದದಿಂದ. ಆಹಾ ಕೋತಿ ಬಾಲ ಈಗ ಅದು ಕುಣಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನು ಕಟ್ಟಿ ಬುದ್ಧನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ರೂಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಬಾಲ ಹತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಂಕೆಯನ್ನ ಪೂರ ಸುತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾವ ದುರ್ಗ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಿದೆಯೋ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶೇಷ. ಭರತಾಳ್ವಾನಿಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಗೋರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕತ್ತಿ ಅಂತ. ಆ ಕತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವಾಗ ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಘ್ನನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆರಳು ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ಹೋದ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ರವ್ಯದ ಸಂಯೋಗ ಉಭಯನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವುದು. ತಾನು ದ್ರವ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಜಾತಿ ಗುಣಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿ ಹೋದ. ಪ್ರೀತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಣ್ಣನ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮನು ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದೇ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಂತೆ ವಿಧಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋದನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನೇಕರು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭುಜಿಸುವಂತೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಡೆಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋದಂತೆ ಶತ್ರುಘ್ನನೂ ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಭರತನಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎಂದು ಎಂಬೆರುಮಾನರವರು ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಘ್ನಾಳ್ವಾನನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದನು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮನನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಶ್ರೀ ಭರತಾಳ್ವಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊನ್ನೊಂ ನಾನು ಅರಿಗೇನ್ ಶ್ರೀರ ಮೊದಲ ಕವಿಯಾಳ್ವಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಹುದು ವಿನನ್ಮಯ. ಅವರ ನಿಷ್ಠೆ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಾದವರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರ ನಿಷ್ಠೆ ಇವೆಲ್ಲದಾಗ ರಾಮಂದೇ ಮಾತು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದೇನು ಕಡಿಮೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ. ಈ ಭಗವದೀಯತ್ವ ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅತಿಶಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚೇತನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚೇತನ ಉದ್ದೇಶನಾಗನು ಎಂಬುದು
ಅತಿ ಛಿದ್ರವಾದ ದೋಣಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಲ್ಪ ಚಿತ್ರವಾದ ದೋಣಿ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ಅನರ್ಥಿಷ್ಟ ಅನನ್ಯಾಹ ಎಂಬ ನೆಲೆ ಇವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಇವರುಗಳನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸುವುದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಿದಂತಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಒಂದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕುಲ ಚರಣ ಗೋತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಗೋತ್ರ ಸಗೋತ್ರ ವಿವಾಹ ಬೇಡ, ಸಮಾನ ಪ್ರವರಗಳು ಇದ್ರೆ ಬೇಡ. ಭಾರ್ಗವ ಚವನನ ಪ್ಲವನ ಔರವ ಜಾಮದಜ್ಞ ಪಂಚಾರ್ಷಯ್ಯ ಪ್ರವರ ಅಂತ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಗೋತ್ರ. ಜಮದಗ್ನಿ ಅದು ಸಮಾನ ಪ್ರವರ. ಜಮದಗ್ನಿ ವಂಶದವರು ಅವರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ಬೋದು. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜಮದಗ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ. 2 ಋಷಿಗಳು ತ್ರ್ಯಾರ್ಷೇಯ 3 ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ಋಷಿಗಳದ್ದು ಪ್ರವರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಪ್ರವರರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕುಲಾಚರಣ ಗೋತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡುವಂತೆ ವೈಷ್ಣವರುಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪಕವು ಅವರ ಗುಣ ಚೇಷ್ಟಿತಾದಿಗಳಷ್ಟೇ. ಏನೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದು? ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದ ನೋಡುದು. ಶೀಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಶೀಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳು, ಜಾರಿದರೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳು ಪ್ರಾಸ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಳು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಬಹಳ ಬಹಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಕ್ಕರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮಾರಲ್, ಎಥಿಕ್ಸ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ, ನೀತಿ, ಶೀಲ, ಶಿಸ್ತು, ವಿಧೇಯತೆ, ಇವುಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 100, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 100, ಅದಕ್ಕೆ 100 ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆದ್ದೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಆರ್ವಿ ಕಾಲೇಜ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ. ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇದು ಅವರ ಬಾಳನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರವರು ಏನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರವರು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೋಗಗಳು ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಫಲದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಗಳು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಶೀಲ ಇವುಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ? ಎಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಓದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೀತಿ ತರಗತಿಗಳು, ಕ್ಲಾಸ್ ಶನಿವಾರನೋ ಭಾನುವಾರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಧರ್ಮಗಾದಿನ ಕಥೆ, ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆ, ಗೋವಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಕಥೆಗಳು. ಧರ್ಮಯಾದನ ಕಥೆನೂ ಇತ್ತು. ಈ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇದೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಎಲ್ರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು. ನಾವೇನೋ ಕಲಿಯಬಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆರ್ಟ್, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಯಾಕಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಜರ್ಮನ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದು ಇದ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್, ರೋಮನ್ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಿನ್ ಸಂಜಾವನೆ ಬೇಡ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ದೇವರು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿ. ವೈಷ್ಣವರುಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿರೂಪಕ. ಅವರ ಗುಣ ಚೇಷ್ಟಿತಾದಿಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವವರುಗಳು ಗುಣಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದರು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ತೇಜ, ಎಷ್ಟು ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದವರು ಅವನ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು ಸದಾ ನೆನೆಯುವವರು ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲರೊಡನೆ ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು
ಅವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ. ಬೈ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿತೇನೆ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೈ ಮಾರಿದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ 7ನೇ ದಶಕ 7ನೇ ದಶಕವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. முதல் பாட்டில் வடி வழகிலும் குணங்களிலும் தோற்றிருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் எனக்கு சுவாமிகள் என்ற இத்திருவாய்மொழியின் அர்த்தத்தை ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಅರುಳಿ செய்கிறார். ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು, ಅವರುಗಳು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. பயிலும் சுடரொளி மூர்த்தியை பங்கைய கண்ணனை பயிலுவினிய நம் பார்க்கடல் சேர்ந்த பரமனை பயிலும் திருவுடையார் எவரேலும் அவர் கண்டீர் பயிலும் பிறப்பிடைதோறு ಎಮ್ಮೈ ಆಳುಂ ಪರಮರೇ. ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಮನಸೋತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರುಗಳು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಂದು ಈ ದಶಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು. ಪೈಲುಂ ಸುಡರೊಳಿ ಮೂರ್ತಿಯೈ, ಈ ದಶಕದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಶಿವದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮುಂದಿನ ಮರ ನೋಡ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವೀಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.